السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محسن يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله وهو السميع البصير يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനേ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടവരായ നിന്റെ അടിയാറുകളായ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാഹ് അവരുടെ പരലോകം നന്മയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിൽ നിന്ന് സർവ്വവിധ അദാബിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും നീ പൂർണ്ണമായും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും നിന്റെ ദീനീ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് സിഹത്ത് നൽകണേ ദയ്യാനേ അല്ലാഹുവേ ധാരാളം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മാറാവ്യാധികൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് ആളുകൾ ഇറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് കീറിമുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളെയും അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മുബാറക്കായി മജ്ലിസിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സാമ്പത്തികമായ ഹദിയകൾ നൽകിയവർ ഈ സംവിധാനം ഇത്രയേറെ മനോഹരമായി നിലനിൽക്കാൻ കാരണമായവർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിന്റെ ലൈവിന്റെ ലിങ്കും മറ്റുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ മേഖലകളും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കടങ്ങളെ വീട്ടുവാനുള്ള നല്ല മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ജോലികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലികൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടൊക്കെ ജോലികൾ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ് ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനേ
അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം എത്രയും ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ മോശമാക്കൽ അല്ലാഹ്. അവിടം പിഴച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഖിറവും നഷ്ടത്തിലാകുമല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ബർസഖിയായ മുഴുവൻ രംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖബറാകുന്ന മണ്ണറയിൽ ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നീ തുണ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, നീറുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സാന്തരങ്ങളിലുണ്ട്, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഖൽബുകളിലുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിന്റെ അസ്മാകൾ ചൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹുകൾ പറയുന്ന പുണ്യമായ മുബാറക്കായ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തു ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അത് കാരണമായി ഇരു വീട്ടിലും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുവോ അവരുടെ ഖൽബിലുള്ള ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, അവസാനം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ നൽകിയവരോടൊപ്പം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരോടൊപ്പം മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങളെ ഇരുവീട്ടിലും ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ബിജാഹിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحاذر أن تولياه. إن الهوى ما تابى لا يصمي أو يصيمي. ورائها وهي في الأعمال سائمة. وإن هي استحلت المرعى فلا تصيمي. مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاطلة
من حيث لم يدري نس ما في الدسم مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخام مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم واستفرع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولى يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇനിയും പാപമാലേ നടത്തിയിടല്ല ഇവനൊരു തൗബ തരുമോ യാ ശഫീ അല്ലാഹ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുകില്ല യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇനിയും പാപമാലേ നടത്തിയിടല്ല ഇവനൊരു തൗബ തരുമോ യാ ശഫീ അല്ലാഹ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുകില്ല യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഇരുളാം ഖബറന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇവനൊരു മയ്യിത്താകും നാളതും ഉണ്ട് ഇരുളാം ഖബറന്നെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇവനൊരു മയ്യിത്താകും നാളതും ഉണ്ട് മുത്തിൻ തുണയല്ല ദിവർക്കുണ്ട് മുന്തും മദ്ഹ് പാടി ശിഫാഉം പൂണ്ട് ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇനിയും പാപമാലേ നടത്തിയിടല്ല നബിയെ ഹറാമേറെ കണ്ട കണ്ണാണ് പലവിധ തിന്മകൾക്കും അടിമയാണ് നബിയെ ഹറാമേറെ കണ്ട കണ്ണാണ് പലവിധ തിന്മകൾക്കും അടിമയാണ് നിധിയെ ഒന്ന് കണ്ട് തെളിയാനാണ് നരകക്കുണ്ടിലേറിയും പേടിക്കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ്
പാപമാലെ നടത്തിയിടല്ല. മദ്ഹൽ പൊറുക്കാത്ത പിശകളില്ല. മലരിൻ മദദിന് പരിധിയില്ല. മദ്ഹൽ പൊറുക്കാത്ത പിശകളില്ല. മലരിൻ മദദിന് പരിധിയില്ല. മദ്ഹിൻ ഹരം പൂണ്ട ഫഖീറാണല്ലാഹ്. മദദി ഫുതുഹത്താൽ പുതിന്നീടല്ലാഹ്. ഹൃദയം പിടയ്ക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഇനിയും പാപമാലെ നടത്തിയിടല്ല. ഇവനൊരു തൗബ തരുമോ യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുകില്ല യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നഅം സറാ തൈഫു മൻ അഹ്വാ ഫഅറഖനി വൽ ഹുബ്ബു യഅതരിദുൽ ലദാതി ബിൽ അലമി. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنسفت لم تلمي. عدتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي. محلتني النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ, അവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങളെ, അവിടുത്തെ തിരുശേഷിപ്പുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് തികട്ടി വരുമ്പോൾ അനുരാഗത്തിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവിയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയും അത് ചുടുരക്തം കണക്കെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയും ഹൃദയം പിടക്കുകയും ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വന്തം ആത്മാവിനോട് എഴുതുന്ന കവി തന്നെ ചോദ്യകർത്താവിന്റെ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്കെന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും കുത്തി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊന്നും പറയാതെ അവസാനം നഅം സറാ തൈഫു മൻ അഹ്വാ ഫഅറഖനി വൽ ഹുബ്ബു യഅതരിദുൽ ലദാതി ബിൽ അലമി. എനിക്ക് വളരെ കടുത്ത പ്രേമം, വൽ ഹുബ്ബ് അതിരറ്റ പ്രേമം, പ്രണയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യഅതരിദുൽ ലദാതി ബിൽ അലമി, എല്ലാ വിഷയത്തിനും വിലങ്ങുതടിയായി ദുന്യവിയായ എല്ലാ രസങ്ങളും എനിക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ, അതിൻ്റെ വേദനകൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു
എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയണം, എന്നെ എങ്ങനെയാ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്? കാരണം ഞാൻ വളരെയധികം കൃത്യമായി എൻ്റെ ഇഷ്ടഭാജനത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചതിന്റെ കാരണത്താലാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. നിഷ്പക്ഷമായി എന്നെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കത് ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് തിരിച്ച് മറുപടി പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറയുന്നു, വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഹദത്ക ഹാലിയലാ സില്ലി ബിമുസ്തതിരീൻ അനിൽ വുശാതി വലാ ദാഇ ബിമുൻഹസിമീ. നിന്നിലേക്ക് പടരട്ടെ എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ ഏത് അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് നിനക്കറിയാമല്ലോ. എന്നെ എന്തിനാ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്? എന്നെ എന്തിനാ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്? എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ, എന്റെ ഉള്ളറയിലുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ആ അനുരാഗം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് കോപിക്കുകയില്ല, എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല. എന്റെ ഈ അസുഖമാവട്ടെ നിങ്ങൾ എത്ര കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടും അതൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും എനിക്കറിയാം. ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. എന്നെ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലൊന്നും അത് പോവില്ല. എന്റെ മനസ്സിനേറ്റ ആ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്റെ ഖൽബിൽ നിന്ന് പോകണം. അത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോ, എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എനിക്ക് വന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നിനക്കും അത് പിടിപെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ആ പ്രണയിച്ചത് കാരണത്താൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥ അത് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ, എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് ആരോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്? കവി സ്വന്തം ആത്മാവിനോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. രണ്ടാളായിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയോ, അനിൽ വുശാതി വലാ ദാഇ ബിമുൻഹസിമീ. ഉഷാത്ത്, അനിൽ ഉഷാത്ത്, ഏഷണിക്കാർ അവർക്ക് അവരുടെ പണി നോക്കാം. ഏഷണിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുത്തുനബിയെ പ്രണയിച്ചത് കാരണം, എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചത് കാരണം, എന്റെ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ വേണോ? ഇത്രയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ തളർന്നു പോകാൻ മാത്രം, കരയാൻ മാത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഏഷണിക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വഴിയേറ്റ് പോകാം, അവർക്ക് അവരുടെ വഴി നോക്കാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ട്. മുത്തുനബിയുടെ ജന്മദിനം വരുമ്പോ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടിപ്പറയുമ്പോ, മൗലീദിന്റെ സദസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ചില ഹാലിളക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അല്ലെ? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ലഅനത്താക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസ് കരഞ്ഞു പോയ 4 സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. 4 സന്ദർഭത്തിൽ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ 4 സന്ദർഭത്തിൽ കരഞ്ഞു പോയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഒരു തവണ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹ് മുത്തുനബി പിറവിയെടുത്ത സമയത്താണ്. മുത്തുനബി ജനിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്ലീസ് പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ, 4ഓളം ഘട്ടങ്ങളിൽ കരഞ്ഞതില് മുത്തുനബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ മുത്തുനബിയുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ മാസം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഹാലിളകും. അവരൊക്കെ പറയും, അവർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് അനിൽ വുശാതി. എത്രയേറെ ഏഷണിക്കാർ അവരവരുടെ പണികൾ ചെയ്താലും ഞാനിരുന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ മാസം വരുമ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കും, പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടിപ്പറയും, നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ നടത്തും, നേർച്ചകൾ നടത്തും, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യും. അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരുടെ പണി നോക്കാം. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവറായില്ലേ?
എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട. ഏഷണിക്കാർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വഴികൾ നോക്കാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ അസുഖം ഭേദമാവുകയില്ല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം. അത്തരക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്റെ അസുഖം ഒന്നും ഭേദമാവൂല. കാരണം എന്താ? എന്റെ ഖൽബിൽ ഹബീബ് കുടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ അനിൽ ഉസ്സാലി ഫീ സമമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ചോദ്യകർത്താവിനെ നല്ല ആക്ഷേപിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണി നോക്കാം, ഏഷണിക്കാർക്ക് അവരുടെ വഴി നോക്കാം, ഞാനിതിന്ന് മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എൻ്റെ കൽബിനെ ബാധിച്ച ഈ രോഗം മാറാനും പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കവി പറയുന്നു. നോക്കൂ, ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ അനിൽ ഉസ്സാലി ഫീ സമമി. നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കണിശിതമായി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണ്, ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. അതെനിക്കറിയാം, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനത് കേൾക്കാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല. അതിനെ കേൾക്കാനും കാണാനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉപദേശിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കത് കേൾക്കാനും കാണാനും പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മാനസികാവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല ഞാനുള്ളത്. ഒരു യഥാർത്ഥ അനുരാഗി ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാറില്ല എന്നും നിനക്കറിയില്ലേ? ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ, നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു മുഹിബ്ബ്, അനിൽ ഉസ്സാലി ഫീ സമമി, ഏത് ആക്ഷേപങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാറില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടുപേർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും. പ്രണയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും, വല്ലാതെ അതിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ആര് കാണുന്നു ആര് കേൾക്കുന്നു ഒരു ബോധവും ഇല്ലാതെയാണ് അവരുടെ കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? ലോകത്തിന്റെ ആകമാനം അനുഗ്രഹമായി വന്ന ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ആര് കാണുന്നു, ആര് കേൾക്കുന്നു, ആര് ഉപദേശിക്കുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല ഉള്ളത് ഞാൻ. അതാണ് കവി പറയുന്നത്, ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ അനിൽ ഉസ്സാലി ഫീ സമമി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഞാനൊരു മുഹിബ്ബാണ്, മുത്തുനബിയുടെ മുഹിബ്ബാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും അതൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല ഞാനുള്ളത്. ആദ്യം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, 2 വരികൾ. പിന്നെയോ പിന്നൊന്ന് തണുത്തു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നോട് ആത്മാർത്ഥതയോടൊക്കെ തന്നെയാണ്, നല്ല ആത്മാർത്ഥ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക്, ഞാൻ നേരാവണം ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ മാറാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? എൻ്റെ ഖൽബ് നിറയെ ഹബീബാണ്, എൻ്റെ മനം നിറയെ റസൂലാണ്. എൻ്റെ ഊണിലും ഉറക്കിലും ചിന്തയിലുമൊക്കെ അവിടത്തെ മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ്, ചരിത്രങ്ങളാണ്, തിരുശേഷിപ്പുകളാണ്, സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കുറക്കം വരില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയും, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കവിൾത്തടങ്ങൾ മഞ്ഞ നിറമാകും. അങ്ങനെ ഓരോരോ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരുന്നത് എൻ്റെ ഖൽബിനെ ബാധിച്ച അനുരാഗത്തിന്റെ രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല, ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയ മാനസികാവസ്ഥയിലുമല്ല എന്ന് കവി പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് നീ ഖൽബിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വരികളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത്. അതിൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയത്തിൽ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ഫലമുള്ളൊരു വിഷയം, അതായത് ഒരു അമൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനത് ഇന്നലെ പറയണം എന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. അതായത് മിണ്ടാപ്രാണികൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ ഷാഠ്യം പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 4-5 വരികൾ അത് എഴുതിയിട്ട് കൃത്യമായി പിഞ്ഞാണത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് മായ്ച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുസരണ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരണക്കേടിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കിതാബുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവർ, ഈ വരികൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പാടിയ നഅം സറാ ത്വയ്ഫു മൻ അഹ്വാ ഫഅർഖനി വൽഹുബ്ബു യഅ്തരിദുൽ ലദ്ദാതി ബിൽ അലമി, അതുവരെയുള്ള ആ വരികൾ നിങ്ങൾ പാടി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിൽ ഒറ്റയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ചില കിതാബുകളിൽ അതിന് വലിയ ഫലമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയമാണ് നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നിറയെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ഭൗതിക തലത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പ്രണയിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം തീഷ്ണമായി പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണൂല, ഒന്നും നമുക്ക് കേൾക്കൂല, കണ്ണും മൂക്കൂല എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതിനേക്കാളും ഉപരിയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല വേണ്ടുവോളം മുത്തുനബി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, വിഷമങ്ങൾ അകറ്റി കൊടുക്കട്ടെ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖൈറായ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പലരും പല നിലക്കും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു, ഹദിയകൾ നൽകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ, ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും നമുക്ക് 8:45 പരിപാടി ആരംഭിക്കണം. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പരമാവധി ലിങ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വകാര്യ ദുആകളിൽ എന്നെയും കുടുംബങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.